Hey guys, it's Trevor Laird here, and welcome back to this special edition of Nymera Talk. Now, of course, this is going to be the AMA with the Nymera CEO, Andrew Zamin. Now, a couple of things I want to mention. This interview was done on Skype. So if this is your first time watching one of our AMAs, the way it generally works is that I will ask Andrew the questions in English. He will respond back in his native language, which is Russian, and then we will add those closed captions afterwards. So if you have not already, please enable closed captioning English if you are an English speaker. The other thing I want to note is if you will see me glancing down during the video, that's because I have a list of kind of Andrew's main answer points so that I can follow along as well. So that's why I am doing that. Also, something to note that the closed captions, if they don't perfectly line up with what Andrew is saying, that's because sometimes what he does is he will answer, but he'll add a bit more information than we expected for that. And what we do is we strive to get this initial closed caption out and then get more added as we get the additional information translated. The whole thing here takes quite a bit of time. But besides that, guys, I hope you enjoy some excellent questions were asked by the community for Nymera, and we have some excellent answers from Andrew. So let's get started. Well, welcome back, Andrew, and hello, everyone. My face is a little bit distorted because of a connection issue, but we can see Andrew just fine, which is important, and we can hear the questions. So thanks for coming back, Andrew, for the AMA 2021 now. We made it through 2020, almost. And lots of stuff going on. So if you're ready, Andrew, we got some great questions from the community, and I will get started with asking. Hi everyone. Yes, I'm ready. Okay, perfect. So the first one, we have a few to go through. We got 13 today. The first one was, Andrew, how do you feel the Nymera rebranding has gone? Do you believe the project will finally make profits for the company and its investors in 2021? Отвечаю тогда на русском языке, как обычно, по старой традиции. Я считаю, естественно, мое мнение будет достаточно субъективным. По моему мнению, ребрендинг Нymera прошел достаточно успешно. Есть маленькие шероховатости, есть, что бы я, например, поправил. Мы в процессе уже изменения этих огрехов, которые мы нашли, не бывает все идеально сделано. Но в целом я доволен. Это раз. И второе, касательно второй части вопроса, верю ли я предпочитаю работать, иметь дело не с вопросами веры, а с вопросами знания. Все-таки блокчейн — это знание, а не вера. Поэтому с высокой долей вероятности 2021 год принесет инвесторам и тем, кто верил в Xcudo сначала, а сейчас и в Nymera, вознаграждение. И для этого есть основания. Okay, perfect. Number two, there has been talk of virtual cards and services. Will Nymera provide physical debit cards for those that actually want to have those? Я сейчас, наверное, расскажу такую не совсем ординарную новость. Nymera и Xcudo — это не совсем, скажем так, ребрендинг, да? Nymera — это движение в сторону децентрализованных сервисов, не в пользу, не в угоду моды DeFi, а мы отчасти решали вопрос и возражения пользователей, с которыми я лично согласен, это проблемы KYC и AML. Соответственно, Nymera двигается в сторону больше децентрализованных сервисов, а Xcudo остается в области как гейт некий между мирами, как новыми финансами и старыми финансами. Поэтому карты Nymera, они будут называться не Nymera, они все-таки будут называться картами Xcudo, они будут. Мы работаем над виртуальными картами, мы не работаем, не ставим фокуса работы над физическими картами. Объясню почему. В чем разница. С точки зрения
С точки зрения банка, выпускающего, имитирующего этого карты, ему без разницы, это будет виртуальная, либо физическая карта. Интересует просто способ, либо протокол связи с его с банкоматами или посттерминалами, то есть насколько возможно работать полноценно с картой, насколько широкая сеть его или его партнеров для работы с картой, то есть если NFC, то есть насколько большой охват NFC метками там, посттерминалов, например. С точки зрения безопасности, с точки зрения политика email, надзорных различных процедур и вообще фокусов внимания на тип карты со стороны банка и вообще государства, разница все-таки существует. Давайте я объясню, чем мы руководствуемся для того, чтобы было более четкое понимание. По нашему мнению, среднестатистический портрет пользователя карты Xcuda, либо карты Немера, это криптоэнтузиаст, это человек, который интересуется криптовалютами, технологиями, блокчейном, который зарабатывает определенные средства в этой сфере и в будущем который оплачивает свои расходы с доходов, полученных в криптовалюте. Это значит, что он продал биткоин или этериум, или он получил фиатные средства на свой счет и с этого счета оплатил свои покупки. В среднем такие покупки у нормального человека в большинстве случаев не превышают 10 тысяч, эквивалент 10 тысяч евро там, или 11 тысяч американских долларов, что в принципе ложится в парадигму восприятия банками. Не будет вызывать у них никакой аллергии, агрессии, и, соответственно, мы не будем иметь лишних вопросов. Если мы будем сейчас делать, и это нормально используется, это нормально закрывается использованием виртуальной карты для оплаты покупок в интернет-магазинах и в магазинах в целом. Выпуск физических карт на сегодняшний день мы не рассматриваем, но в перспективе при достаточном количестве интересующихся физическими картами у нас такая возможность будет, потому что для банка разница с точки зрения технической, физическая либо виртуальная карта небольшая. Yeah, I actually use my virtual card on my phone all the time. I never really use my physical card at all. I just tap, It's tap, useful. Yes. yeah, tap, pay. That's it. Um, okay, number 3. Now we're in the new year. Can you give us an update? I want to know this one too. Can you give us an update on the Nyon 2.0 release timeline? В ближайшее время, я думаю, что в течение 2 недель мы дадим документ, который расскажет о фундаментальных изменениях в сети Neon 2.0. Да, мы дадим документацию, мы дадим вики по проекту и будем стартовать, я говорю, 2 недели, в течение 2 недель будет документ, и в течение, наверное, недели с публикации этого документа мы начнем запускать и разворачивать тестнет. Давать какие-то обрывки информации я не буду. Расскажу глобально, в чем была потребность и почему разрабатывалась 2-я генерация сети. Это естественное развитие. Мы, в принципе, понимали, что нам так или иначе надо будет двигаться в этом направлении, потому что Ion 1.0 это инфраструктурное, пусть и блокчейн, технология, инфраструктурное решение, которое в первую очередь должно было решать задачи экосистемы на тот момент Xcuda, сейчас Neon. Сейчас мы, помимо того, что собрав опыт за предыдущие 2,5-3 года использования сети, расширили функционал базовый и развернули часть сервисов, часть возможностей для того, чтобы разработчикам и обычным пользователям было проще использовать нашу технологию, было больше документации и, скажем так, к нам было проще интегрироваться и использовать тот блокчейн, который мы разработали. Okay, thank you very much. Okay, and moving on to the next question.
Are there any plans to get us listed on any? This seems to be every single AMA. Are there any plans to get us listed on exchanges, which would help us get listed on CMC? Like we said in the past, Nion has an ERC20 that was the reason for this, but we still have not seen the ERC20 Nion listed on any exchanges. Конечно, планы, это даже не планы, это задача, которая у нас там, одна из важнейших, и она на самом деле лежит больше в плоскости маркетинга, чем больше в плоскости технической. Они есть, мы до Нового года этого делать не стали по одной простой причине. Могла быть путаница, потому что, объективно рассуждая, то количество пользователей, которые знают сейчас про Ion, его явно знают, да, и как бы используют его еще меньше, к сожалению, потому что, по ряду причин. Есть большая часть причин это то, что мы недостаточно широко освещали кейсы использования. Хотя я лично, что логично, Ion использую на все 100%. Так вот, если бы мы до Нового года разместили Ion на какой-то площадке, у нас есть гейт, который работает с Ion на ERC20, то есть токен на ERC20, соответствующий тикету Ion, мы бы запустили, то в дальнейшем при переходе на Neon мы бы создали неразбериху для новых пользователей. Это является фактором, который бы оттолкнул новую аудиторию. На самом деле механика достаточно простая. Больше пользователей, больше вовлеченность, выше цена, больше востребованность технологии. Соответственно, вот это правило мы ломать не хотели, поэтому с новым тикером мы уже будем выходить на биржи. И, в принципе, у нас с определенными биржами договоренности есть, с которыми мы будем, скажем так, партнерствовать не только в области листинга. Следовательно, и на CMC мы появимся. Okay, perfect. Thank you very much. Looking forward to March. Okay, so number 6. Can we have a development roadmap which outlines the vision of where we are going and what we are trying to achieve, like similar to the ICO? And when could we expect this? Я думаю, также в ближайшие 2-3 недели мы представим roadmap. Дело в том, что у нас за последние полгода в команде не то что изменения произошли, мы разделили на внутригрупповые, на внутрипроектные группы. И у нас часть коллектива занимается одним продуктом, Channels, другая часть занимается мультиброкером, третья часть занимается блокчейном. И есть еще общие ресурсы, что-то в виде шины, которая занимается взаимодействием этих продуктов между собой. Следовательно, мы сейчас собираем все наши тайминги и диаграммы. Как собираем? Они у нас собраны, мы просто сейчас уточняем по срокам для того, чтобы наш roadmap соответствовал действительности. И в ближайшие 3, наверное, не 2, к сожалению, 3, потому что очень много работы, мы представим roadmap, и причем roadmap этот не будет классический, то есть мы не хотим больше делать стандартных вещей, и наш опыт, который мы получили, показывает о том, что разработка любых сервисов, какие бы они супер крутые не были, без интерактива не то что обречена, а это достаточно сложная штука, поэтому мы хотим разрабатывать продукты совместно с теми людьми, которые будут ими пользоваться, и у них появится возможность принять участие в разработке не как разработчик, а как человек, у которого есть свое мнение и своя позиция относительно того или иного функционала, того или иного продукта. Okay, perfect. I like the idea of voting. This is a good idea within the community. Number 7, you mentioned in the last AMA that EON/Nion needs value and a reason why users will buy it and hold it. You mentioned use cases for Nion would be published, but nothing has been seen yet. Can you share some of your thoughts on what will bring value
to EON/Nion? Справедливо. Справедливый камень в мой огород, соглашусь. Ну, скажем так, я не публиковал этот документ, хотя частично он разработан по одной простой причине. Я не хочу делиться сырыми вещами, которые не прошли проверки. Мы более тщательно сейчас относимся к тому, какие данные транслируем, какие результаты и планы свои транслируем в комьюнити. Пусть оно у нас не очень большое, тем не менее, мы не можем позволить себе обманывать доверие пользователей. Поэтому я вам обещаю, что до следующего AMA документы эти будут. И у нас, в принципе, план есть. Вторая причина, почему мы не опубликовали, потому что часть гипотез до сих пор находится в тестировании и в ближайшее время закончится. Ну и как бы немножко разворачивая ответ на этот вопрос, на самом деле причин, почему ИОН и уже НИОН имеет смысл хранить, они есть. И мы не хотели создавать блокчейн ради блокчейна, чтобы это была какая-то акция, отвязанная от реального продукта. Поэтому если, например, представить, что на сегодняшний день нет блокчейна, нашего блокчейна, сейчас ИОН, в будущем НИОН, то все наши сервисы работать просто не смогут. То есть этим я говорю и показываю, насколько глубока интеграция блокчейна в наши технологии. И как раз-таки 2021 год — это то, чем мы хотим делиться не только с пользователями, но и с бизнесом. Кейсы, как можно использовать блокчейн-технологии и сколько денег она экономит. Okay, thank you for your answer. Number 8, Nymera is a private company. However, there's a growing concern within our community regarding the current market price of Nion. You could tell by all the questions about price, and the liquidity, of course, of the Nymera company itself. Should we, as the community or investors, be worried if Nion cannot establish itself as a player in this space throughout 2021? Мной не рассматриваются варианты, в которых Нymera не становится так называемым игроком рынка. Есть такая поговорка, да, русские медленно запрягают, но потом быстро едут. Я думаю, что как нельзя кстати она относится к нам. Мы собрали много шишек, прошли по многим ошибкам. Я думаю и считаю, что мы сделали много в плане переработки этих ошибок. И в ближайшее время покажет, как, опять же, по русской традиции, терпение и труд все перетрут. Мы здесь, мы работаем, мы никуда не делись. И цели у нас не просто, скажем так, маячить регулярно, отвечая в виде моего лица, отвечая на какие-то вопросы, а у нас все-таки цели больше, чем просто денег заработать. Мы создаем продукт, в который лично я искренне верю. I think people just want to make sure the company is not going to disappear. I'm thinking it's not real. Yes. Yeah, the fear. Yeah. Okay, number 9. Nymera has high fees and high barriers of entry. With the KYC restrictions are they're compared to other exchanges, they're very strong. Are there plans to reduce the KYC or make the onboarding easier? Собственно говоря, хорошая новость состоит в том, что мы все-таки нашли способ, как закрыть эту задачу, как решить эту проблему. И вот, опять же, февраль — это такой определяющий месяц, который покажет, если мы осенью того года делали ребрендинг и меняли фокус разработки продуктовой, то в этом году первый квартал он должен продемонстрировать всем пользователям, которые наблюдают за нами, что
Мы нашли выход из определенных ситуаций, которые не зависели от нас. Сложно сейчас сказать, была ли ошибка идти в сторону регуляции, то есть идти сначала к регулятору, получать лицензии, после этого идти к банкам, пытаться с ними договариваться. По большому счету, как нас убеждали в самом начале потенциальные партнеры из банковской отрасли, наличие лицензии решает все вопросы, да? Потом наличие KYC решает все вопросы для взаимодействия с банком. Потом наличие AML решает все вопросы для взаимодействия с банком. Так вот, по моим данным, единицы бирж по всему миру достаточно плотно работают с банковскими институтами, скажем так, достаточно плотно и тесно работают. Все остальные биржи, я не буду называть их имена, работают с так называемыми кухнями, которые позволяют гнать денежные средства фиатные из одного направления в другое направление. Поэтому, что касается барьеров, мы, с одной стороны, вопрос решили, и это вы увидите в ближайшее время. То есть будет возможность с минимальными данными получить доступ к торговле. А с другой стороны, что касается комиссии, у нас тоже есть решение, и мы его уже реализуем с декабря того года. Вы тоже все увидите, и как раз это будет на карте релизов. It sounds like a nightmare. Okay. Well, that's good though. It's good that that's in progress to make it a little easier. Number 10, are there any new projects that are actively being built on the Nymera blockchain? And what happened to some of those older projects like crypto tickets? Do we have any new partners that you can announce on the horizon? Так, начнем с конца. Crypto Tickets в свое время поменяли технического директора, у которого был другой взгляд на техническую реализацию, и они перешли на Ethereum. Следовательно, они не работают сейчас с нашим проектом с точки зрения технической интеграции. Работа у них продолжается, и дальше они работают. Что касается новых партнеров, мы ведем с осени плотное взаимодействие с одной компанией. Я пока не буду раскрывать всех данных, потому что у нас есть соглашение, а не разглашение. Посмотрим, вроде перспективы хорошие, и где-то к марту они должны будут представить проект как раз уже на Неоне, потому что Ион не соответствует базовым, скажем так, базовым требованиям их продукта, а вот на Неоне уже работать это может. И плюсом ко всему мы надеемся, что то, что реализовано уже в Неоне, позволит активно включаться в разработку. Okay, perfect. Okay, number 11. The goal of Nymera is to be a new era-like bank. This is a long one. How can you protect and secure the assets and the data of users when, for instance, Nymera would go bankrupt, or in the future another CEO would run the company? Basically, old-fashioned banks have about 100,000 euros as security, like Kraken does, for instance, the other exchange. How does this work in combination with multi-broker for Nymera? Замечательно, что задают такие вопросы. Мы просто в свое время их прорабатывали на самой заре развития проекта, и как-то у нас этот вопрос не то что замылен, он является естественным, поэтому отчасти мы их почему-то не проговаривали в обществе. Сейчас пойдем по шагам. Первое. Все наши депозитарии, что касается криптовалют, они децентрализованы. Следовательно, если извлечь приватную фразу из channels и поднять Ion Peer,
то можно получить доступ ко всем своим ресурсам, ну, то есть ко всем своим токенам, которые хранятся в виде цветных монет на адресе с извлеченной приватной фразой. Поэтому для чего и строился, собственно говоря, блокчейн, для чего нам нужно было его разрабатывать, одна из задач, для того, чтобы для себя решить закрыть вопросы, в том числе и безопасности. Не только стоимости снизить стоимость содержания, владения и обслуживания, но еще и решить вопрос с безопасностью. Вторая история, что касается гарантийных депозитов. Вернее, не гарантийных, а страховых депозитов по принципу, как это делают в банках или как это сделано в Кракене. Я не буду голословным, не буду утверждать, что у Кракена это фикция или наоборот не фикция. Я расскажу о том, что я знаю. В большинстве случаев банковские страховые депозиты имеют текст маленькими буковками, в котором как раз-таки и зарыт весь смысл вот этой страховки. Вы можете просто не получить тех денег, которые вам обещает страховая компания, страхующая банковские вклады. Это раз. Второе. Мне очень сложно представить, что какая-то страховая компания пойдет работать на сегодняшний день. В будущем, да, возможно, пойдет работать с любой финтех-компанией, которая работает с блокчейном, для того, чтобы страховать депозиты пользователей. Я как человек, который на переднем фронте общения с банковскими институтами, с финансовыми институтами, могу ответственно заявить, что они счета открывают крайне неохотно и очень плохо. И в процессе работы они вставляют палки в колеса, а говорить о том, что и с помощью этих компаний, с помощью этих организаций можно застраховать депозиты пользователей, для меня вообще видится как из разряда фантастики. Кстати говоря, я думаю, что в ближайшее время мы включим в план реализации экспорт приватной фразы, чтобы у пользователей не было сомнений, были гарантии и было понимание и знание того, что их средства, это их средства, они не принадлежат компании, не управляются никак компанией Немера или Экскуда. Так вот, развивая эту тему, у нас есть решение, которое можно было бы назвать распределенным децентрализованным депозитарием, где пользователи хранят свои средства, например, да, и если бы этот протокол поддерживали другие торговые площадки, я думаю, что без комьюнити это невозможно сделать, но мы представим во втором уже квартале 2021 года это решение. Если бы этого сделать было невозможно, если бы это было возможно сделать без пользователей и привлечь к партнерству другие торговые платформы, это было бы здорово. Это бы значило о том, что исключался бы фактор либо скама со стороны площадок, когда площадка закрывается с деньгами пользователя, со средствами пользователя, либо когда их взламывают. Я надеюсь, что во втором квартале 2021 года мы выпустим первую бета-версию вот этого децентрализованного депозитария, заточенного под использование торговыми платформами. Да, это все в рамках развития мультиброкера, который у нас есть. А дальше, если эксперимент наш удастся, многие вещи будут зависеть от комьюнити, насколько комьюнити будет интересно использовать этот инструмент. Например, Binance или Kraken могли бы использовать как протокол данную технологию, давая конкурентное преимущество своим клиентам, что денежные средства хранятся не на их внутренних счетах, а хранятся вот в этом децентрализованном депозитарии. При этом основные use cases биржи, поскольку мы знаем, как они работают, были бы закрыты с точки зрения холда средств под заявки и так далее. Это как бы отдельная история. I think the idea of just having the backup in the first place should prevent people from thinking that insurance is going to help them because the whole entire wallet is backed up. So it makes sense.
У нас есть блокчейн. Зачем какая-то страховка? Страховка — это договоренность между людьми, когда они ставят печати, делают подписи. И по большому счету, когда что-то не получается или соглашение не выполняется с одной из сторон, они идут в банк и решают там. И даже это не дает гарантии о том, что впоследствии как-то одну из сторон, которая вышла из этого соглашения или его не выдерживает, они будут, скажем так, заведены в рамки этого соглашения, и это соглашение будет выполнено. Блокчейн убирает этот фактор, и он дает абсолютную уверенность в том, что либо эта штука работает, либо эта штука не работает. То есть договор, он как бы переложен на математику. Поэтому я больше двигаюсь в сторону математики, чем таких субъективно псевдологических конструкций, называемых контрактами или договорами. Thank you, Andrew. Okay, number 12. So number 12 asks, could the Nymera exchange provide a staking coin service? This is a bit like a fixed deposit of traditional banks, and some other coins do this, like Dash and ETH 2.0. Да, может, но не будет. No. На самом деле у нас этот функционал был протестирован еще в 2019 году. У нас есть инструментарий, у нас есть такие возможности, но мы делать это мы не будем. Объясню почему. Сам по себе стейкинг-сервис нам не то, что не интересен, это не наша зона, в которой мы работаем. Есть куча сервисов, которые специализируются на этом. Они делают это хорошо, и было бы неграмотно с нашей стороны распыляться вот в этом направлении, с одной стороны. С другой стороны, брать под депозит средства, да, с начислением интереса или физ на этот депозит, то у этого процесса должна быть своя математика. Как работает банк? Он берет деньги у одного клиента депозит и дает другому клиенту кредит, забирая с него процент за использование кредита, забирая часть этого, большую часть, естественно, этой суммы себе в качестве дохода и делясь со своим другим клиентом, который разместил депозит. За счет большой массы таких клиентов, которые приходят и приносят деньги, плюс тех клиентов, которые берут деньги, плюс еще есть поддержка Центрального банка и формируется такой большой котел, это позволяет, скажем так, разгонять ему ликвидность. Вот если в двух словах, как работает депозитная система, то есть на чем зарабатываются деньги, когда люди кладут, размещают их на депозите. У нас есть механизм, у нас есть то, каким образом можно задействовать деньги, чтобы это не было пирамидой или не было работы по системе Понци, то есть чтобы это не было мошенничеством, это был реально востребованный рабочий инструмент, у нас есть, но мы его можем запускать только в случае, если наша аудитория растет. То есть, неправильно я сказал, не растет, а она, грубо говоря, больше 150-200 тысяч пользователей. В таком случае мы можем дать кейсы, которые реально будут зарабатывать и компании, и пользователям за счет предоставления, например, на P2P лендинге, за счет того, что средства пользователей будут использоваться для обменных транзакций по тем направлениям, в которых есть на сегодняшний день высокая потребность. То есть у нас этот инструмент есть, мы его протестировали, он работает, у нас есть сценарий, как мы будем использовать, и сейчас наша задача заключается в том, чтобы мы набрали нужное количество аудитории для того, чтобы была востребована эта услуга и этот сервис был доходным. Yeah, you have to be able to justify it. Absolutely. The last question. Wow, we're banging through these, Andrew. We got the last question already. Number 13. Are you satisfied with the current volume on the exchange, even though it is not correctly displaying on the exchange right now? And do you think that it will actually grow in this coming year or couple months? Как всегда, сначала коротко, дальше поясню и разверну. Конечно, нет, мы недовольны этим, но опять же, с другой стороны, наверное, было бы мне лично глупо ожидать, что
Не проведя работы в области маркетинга, по какой-то причине выросли бы объемы торгов на бирже. Да? Чудес не бывает, и я это все понимаю. Тот функционал, который запускается в рамках мультиброкера, мы не имели права запустить без достаточного покрытия тестами. Мы понимаем цену, с одной стороны, цену ошибки. Тесты у нас заканчиваются. Сейчас мы будем делать публичное тестирование, то есть привлекать пользователей из комьюнити для тестирования самого функционала. И, опять же, есть ряд шагов, которые позволяют мне утверждать, что в 2021 году аудитория и объемы вырастут больше, чем в 10 раз на площадке, на платформе Nimera. I hope you're right. And yeah, if we can increase 10 times this year by the amount of users, then we'll definitely have the volume. So, Andrew, I really appreciate you coming on. There's some actually really great questions this time, and we'll work really hard to get these all translated and done. And thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Wow, some excellent answers from the Nimera CEO, Andrew Zamin there. If you guys have not already, please like and subscribe to get more of these videos. We're going to be doing we do a weekly video, obviously, and we're going to be doing tons of AMAs in the future. And if you felt that there was a question that you asked that did not get asked during this AMA, please just leave it in the comment section below, and I'll start a list for the next one. I really appreciate you guys watching. A lot of work goes into these videos, and your support is what keeps it going. For Nimera Talk, I'm Trevor Laird.